भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुत्वं नमामि सद्गुरुत्वं नमामि सद्गुरुत्वं नमामि। जय गुरु। शंखदिन प्रदान कले आम श्रद्धेय कविता महा श्रीमती कविता स्वाई और सद्गुरु वंदना कले आमर सुपुत्र आयुष्मान आमर सुबोधकांत स्वाई उभयंकर परिवार समस्त सर्वैध मंगल ठाकुर श्री चरण प्रार्थना। जय गुरु। बर्तमान आम समय धरी 2 मिनट नाम जप करवा और नाम समय आरंभ होला। जय गुरु समस्त जय गुरु। बर्तमान सत्यानुसरण ग्रंथ पाठ करेंगे आम श्रद्धेय भुवनेश्वर भाई श्रीयुक्त भुवनेश्वर दास सत्यानुसरण ग्रंथ पाठ करेंगे। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। समस्त गौर आंतरिक जय गुरु। परम प्रेमय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर सहस्थ लिखित सत्यानुसरण ग्रंथ पाठ। अहंकार ही आसक्ति आसे, आसक्तिर अज्ञानता आसे, अज्ञानता ही दुख, सन्देहर ही अविश्वास आसे, अविश्वास ही जड़त्व, आलस्यर मूढ़ता आसे, मूढ़ता ही अज्ञानता, बाधाप्राप्त काम ही क्रोध, क्रोध ही हिंसार बंधु, स्वार्थबुद्धिर आत्मतुष्टिर अभिप्राय ही लोभ, आउ ये लोभ ही आसक्ति, जो निर्लोभ से ही अनासक्त। जय गुरु। जय गुरु। सत्यानुसरण ग्रंथ पाठ कले आम श्रद्धेय भुवनेश्वर भाई भुवनेश्वर दास परिवार समस्त सार्विक मंगल ठाकुर श्री चरण प्रार्थना। जय गुरु। जय। बर्तमान नारी नीति ग्रंथ पाठ करेंगे आम श्रद्धेय सरस्वती माँ श्रीमती सरस्वती सामंतराय नारी नीति ग्रंथ पाठ करें। जय गुरु। समस्त दादा माँ मान मोर आनंद जय गुरु जणे। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर पवित्र नारी नीति ग्रंथ पाठ। शिशुर भविष्यत विधान पिलामानंकर बोधर सीमा मार जदि नख दर्पण न थाए कौन से पसंद करे, किपरि कथारे भय करे, आतंकित हुए किपरि भावे ता भितरे संदेह बा विश्वास सृष्टि करा जाई पारे इत्यादि प्रयोजनानुसारे प्रयोग करिबा होई उठे ना। आउ बोधर मापकाठी हाथरे थिले अति सहजरे ही ए समस्त संभव होई शिशु बा पिला को भविष्यत विपद हाथरू अनेक सहजरे ही रक्षा करा जाए। तुमे तुमर संतान को सबु समय रे नजर ओ हिसाब रे रख। वाणी संख्या 152 पृष्ठ संख्या 109। समस्त दादा मान को मोर आनंद जय गुरु जणे। जय गुरु दादा। जय गुरु माँ। जय नारी ग्रंथ पाठ कले आम श्रद्धेय सरस्वती माँ श्रीमती सरस्वती सामंतराय परिवार समस्त सार्विक मंगल ठाकुर श्री चरण प्रार्थना। जय गुरु माँ। जय गुरु दादा। जय गुरु। बर्तमान शास्त्र सदाचार सूत्र ग्रंथ पाठ करेंगे आम श्रद्धेय अनिल भाई श्री अनिल कुमार साहू शास्त्र सदाचार सूत्र ग्रंथ पाठ करें। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु।
परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र पवित्र सत्यानुसरण शास्त्र सदाचार ग्रंथ पाठ जीवन स्वत उत्सारणी निरोध नियंत्रण क्षमता जेते कमी आसुए आनंद को अवसन्न करी अवसाद मध्य सेते आगे आसुए क्रमपद पक्षरे वार्धक्य आविर्भाव होता है जीवन दीप मध्य लिभि लिभि चले जेपरी करिपार सुकेन्द्रिकतार सहित आनंद उत्सारणी को वृद्धि पर करी रख विशेष व्यतिक्रम व्यतीत आयु कम अवसन्न हो ताहा बेष्टि जीवन जेपरी समाज और राष्ट्र जीवन से वाणी संख्या 26 स्वस्ति 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 जय गुरु जय गुरु शास्त्र सदाचार सूत्र ग्रंथ पाठ कले आमर श्रद्धा अनिल भाई श्री अनिल कुमार साहू परिवार समस्त सार्विक मंगल ठाकुर श्री चरण प्रार्थना जय गुरु समस्त जय गुरु बर्तमान भजन आरंभ करिया प्रथम भजन परिवेशन करेंगे आम श्रद्धा सुबोधकांत आयुष्मान सुबोधकांत स्वाई द्वितीय भजन परिवेशन करेंगे श्रद्धा ख्रीष्टाद भाई सिद्ध ख्रीष्टाद नायक तृतीय भजन परिवेशन करेंगे आम श्रद्धा रिची सुश्री अमृता साहू और चतुर्थ भजन परिवेशन करेंगे आम श्रद्धा हृदयेश्वरी माँ सुश्री हृदयेश्वरी परिड़ा और पंचम भजन परिवेशन करेंगे आम श्रद्धा संबिता माँ सुश्री संबिता साहू भजन परिवेशन प्रथम भजन परिवेशन करेंगे आम सुबोधकांत आयुष्मान सुबोधकांत स्वाई प्रथम भजन परिवेशन करेंगे दादा जय गुरु जय गुरु तुम साथ भावा मोरा चंदन परी पासुथा तुम साथ भावा मोरा चंदन परी पासुथा तुम्हारी पेड़ी जनम बीत जाऊ तुम साथ भाव मोर चंदन परी बासुथाऊ तुम साथ भाव मोर चंदन परी बासुथाऊ परिवार तुमे हे बजना सोस हेउथिबा पुणी हेउथिबा भोका परिवार तुमे हे बजने लोका सोस हेउथिबा पुणी हेउथिबा भोका तुम्हारी अंतर जानी मो मन अंतर पूरी जाऊ तुम साथ भाव मोर चंदन परी बासुथाऊ चंदन परी बासुथाऊ
বাধা সুবিঘ্ন ঘেরি চৌপাশে দেখাইব পথ তুমে রহি পাশে পাশে আসু বাধা সুবিঘ্ন ঘেরি চৌপাশে দেখাইব পথ তুমে রহি পাশে পাশে তুমে আছো বলি হৃদয় তুমে আছো বলি হৃদয় সাহস দম্ভরে ভরি যাও তুম সাথে ভাব মোর চন্দন করি বাসুথাও তুম সাথে ভাব মোর চন্দন করি বাসুথাও প্রতি নির্ভরতা ଆଉ ଆତ୍ମତ୍ୟାଗ ସଫଳତା ମୋର ହେଉ ମତେ ଭୋଗ ତୁମ ପ୍ରତି ନିର୍ଭରତା ଆଉ ଆତ୍ମତ୍ୟାଗ ସଫଳତା ମୋର ହେଉ ମତେ ଭୋଗ ବଞ୍ଚିବା ବଢିବା ମୋର ବଞ୍ଚିବା ବଢିବା ମୋର ଧର କମରମ ହୋଇଯାଉ ତୁମ ସାଥେ ଭାବ ମୋର ଚନ୍ଦନ ପରି ବାସୁଥାଉ ଚନ୍ଦନ ପରି ବାସୁଥାଉ ତୁମରି ପିଡ଼ିରେ ଘରି ହୋଇ ହୋଇ ତୁମରି ପିଡ଼ିରେ ଘରି ହୋଇ ହୋଇ ଜନମ ଜନମ ବିତି ଯାଉ ତୁମ ସାଥେ ଭାବ ମୋର ଚନ୍ଦନ ପରି ବାସୁଥାଉ ଚନ୍ଦନ ପରି ବାସୁଥାଉ ଚନ୍ଦନ ପରି ବାସୁଥାଉ ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। খুব সুন্দর ভাবে আমার বিষ্ণু কণ্ঠশিল্পী আমার সদ্য সুবোধকান্ত আয়ুষ্মান সুবোধকান্ত স্ୱାଇଁ খুব সুন্দর ଭାବରେ এই ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ସେଇ ଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଣୁ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ସଦ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଦ ଭାଇ ଶ୍ରୀତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଦ ନାୟକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆରମ୍ଭ କରି ଦାଦା। ହଁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା। ବିଫଳ ଜୀବନ ମନ ହରି ନାମ ବିନା ରେ ହରି ନାମ ବିନା ବିଫଳ ଜୀବନ ମନ ହରି ନାମ ବିନା ରେ ହରି ନାମ ବିନା
জপ মন ত্যাগী সবু, জপ মন ত্যাগী সবু, তুচ্ছ কামনা রে হরি নাম বিনা রে, হরি নাম বিনা। বিফল জীবন মন হরি নাম বিনা রে, হরি নাম বিনা। বৃথা চিন্তা মগন, বৃথারে বচন, বৃথা কর্মে বিতি যায় দুর্লভ জীবন। আ বৃথা চিন্তা মগন, বৃথারে বচন, বৃথা কর্মে বিতি যায় দুর্লভ জীবন। বিভু শ্রী চরণ কর নিত বন্দনা রে, নিত বন্দনা। বিফল জীবন মন হরি নাম বিনা রে, হরি নাম বিনা। বিফল জীবন মন হরি নাম বিনা রে, হরি নাম বিনা। গহন মায়া বসে বিভোর সংসার, স্বার্থ ব্যাধি কবলে বিশ্ব চরাচর। আ আ আ গহন মায়া বেশে বিভোর সংসার, স্বার্থ ব্যাধি কবলে বিশ্ব চরাচর। କରୁଛୁ ଚପଳ ମନ ନିଜକୁ ଛଳନାରେ, ନିଜକୁ ଛଳନା। ବିଫଳ ଜୀବନ ମନ ହରି ନାମ ବିନା ରେ, ହରି ନାମ ବିନା। বিফল জীবন মন হরি নাম বিনা রে, হরি নাম বিনা। মুরলী মধুর তানে মুখরিত গগন পবন বাজে মদিরা মৃদঙ্গ। মুরলী মধুর তানে মুখরিত গগন পবন বাজে মদিরা মৃদঙ্গ। বাজুছি মোহন স্বর ଶୁଣରେ ମାନସ,
ବ୍ୟାକୁଳ ପ୍ରାଣେ ଡାକନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗଦୀଶ। ବାଜୁଛି ମୋହନ ସ୍ୱର ଶୁଣରେ ମାନସ। ବ୍ୟାକୁଳ ପ୍ରାଣେ ଡାକନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗଦୀଶ। ବାଜୁଛି ମୋହନ ସ୍ୱର ଶୁଣରେ ମାନସ। ବ୍ୟାକୁଳ ପ୍ରାଣେ ଡାକନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗଦୀଶ। ବାଜୁଛି ମୋହନ ସ୍ୱର ଶୁଣରେ ମାନସ। ବ୍ୟାକୁଳ ପ୍ରାଣେ ଡାକନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗଦୀଶ। ସେ ମଧୁର ସ୍ୱନ ବାରେ ଶୁଣ ମତି ବିନାରେ ଶୁଣ ମତି ବିନା। ବିଫଳ ଜୀବନ ମନ ହରି ନାମ ବିନାରେ ହରି ନାମ ବିନା। ବିଫଳ ଜୀବନ ମନ হরি নাম বিনারে হরি নাম বিনা। জপ মন ত্যাগী সব জপ মন ত্যাগী সব তুচ্ছ কামনারে হরি নাম বিনারে হরি নাম বিনা। বিফল জীবন মন হরি নাম বিনারে হরি নাম বিনা হরি নাম বিনারে হরি নাম বিনা হরি নাম বিনারে হরি নাম বিনা। জয় গুরু দাদা, জয় গুরু। ଜୟ ଗୁରୁ। খুব সুন্দর ভাবে আমার বিষ্ট কণ্ঠশিল্পী আমার শ্রদ্ধা ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବଧାୟୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବଧ ନାୟକ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଏହି ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ମୋ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରିଚି ସୁଶ୍ରୀ ଅମୃତା ସାହୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ। प्रभु हे करे आसरा पद तले प्रभु हे करेछि आसरा पद तले दीननाथ तुम करुणार धारा दीननाथ तुम करुणार धारा परमानंद ভিতরে प्रभु हे करेछि आसरा पद तले मरणर सत दहनी अशांत नळ शिखा मरणर सत दहनी अशांत नळ शिखा लिभि जाए परा तुम चाहणी रे लिभि जाए परा तुम चाहणी रे हे कोटि पुराण सखा चाहे नहीं मान जस गौरव चाहे नहीं मान जस गौरव थाम अंतर तले प्रभु हे करेछि
କରିଛି ଆସରା ପଦ ତଳେ ପ୍ରଭୁ ହେ କରିଛି ଆସରା ପଦ ତଳେ ହେ ରସ ମଞ୍ଜୁଳ ପରାଣର ପ୍ରିୟ ହେ ମୋର ଜୀବନ ସ୍ୱାମୀ ହେ ରସ ମଞ୍ଜୁଳ ପରାଣର ପ୍ରିୟ ହେ ମୋର ଜୀବନ ସ୍ୱାମୀ ଜୀବନ ଦେବତା ହୃଦୟ ବଲ୍ଲଭ ଜୀବନ ଦେବତା ହୃଦୟ ବଲ୍ଲଭ କଳ୍ପତରୁ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଅଭୟ ଭରସା ଅଭୟ ଚରଣେ ଅଭୟ ଭରସା অভয় চরণে পাই সারা জনমরে প্রভু হে করিছি আসরা পদ তলে দীননাথ তুম করুণার ধারা দীননাথ তুম করুণার ধারা পরমানন্দ ভিতরে প্রভু হে করিছি আসরা পদ তলে প্রভু হে করিছি আসরা পদ তলে পদ তলে পদ তলে জয় গুরু দাদা ଜୟ ଗୁରୁ। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ସୁମଧୁର ସୁଳିତ କଣ୍ଠରେ ଆମର ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସଦ୍ୟା ରିଚି ସୁଶ୍ରୀ ଅମୃତା ସାହୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ନୂତନ ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ସଦ୍ୟା ହୃଦୟେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ। দাদা জয় গুরু। জয় গুরু। সব বন্ধন খোলি দে প্রভু তোমারি বন্ধনে রখা তোমারি বন্ধনে রাখা তোমা প্রেম ডোরি মগড়ারে ভিড়ি টানি নিয় তুম পাখ তোমারি বন্ধনে রাখ প্রভু তোমারি বন্ধনে রাখ সব বন্ধন খোলি দে প্রভু তোমারি বন্ধনে রাখ তোমারি বন্ধনে রাখ তোমা প্রেম ডোরি মগড়ারে ভিড়ি তোমা প্রেম ডোরি মগড়ারে ভিড়ি
টাଣି নিଅ ତୁମ ପାଖ ତୁମରି ବନ୍ଧନେ ରଖ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ବନ୍ଧନେ ରଖ ଅଦେଖାରେ ଥାଇ ଯେତେ ଦିଅ ମତେ ଲାଞ୍ଛନା ଗଞ୍ଜଣା ଦୁଃଖ ଅଦେଖାରେ ଥାଇ ଯେତେ ଦିଅ ମତେ ଲାଞ୍ଛନା ଗଞ୍ଜଣା ଦୁଃଖ ସବୁ ତ ତୁମର ଛଳନା ବାରେ ମୁଁ ସବୁ ତ ତୁମର ଛଳନା ବାରେ ମୁଁ ମୋଟାଣ ପଣ ପରଖ ତୁମରି ବନ୍ଧନେ ରଖ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ବନ୍ଧନେ ରଖ ତୁମେ ତ ନାଟୁଆ নানা রূপে নাচ তুমি কানাট দেখ তুমি তো নাটুয়া নানা রূপে নাচ তুমি কানাট দেখ আনন্দ বিষাদ জুয়ার খেলাই আনন্দ বিষাদ জুয়ার খেলাই আখি ঠারি মতে ডাক তুমরি বন্ধনে রাখ প্রভু তুমরি বন্ধনে রাখ ସବୁ ବାରି ବାରି ହତାଶ ହେଲିଣି ବିକଳେ ଡାକୁଛି ଦେଖ ସବୁ ବାରି ବାରି ହତାଶ ହେଲିଣି ବିକଳେ ଡାକୁଛି ଦେଖ ଅଳପିଅ ନାଇ ଆହନ କହିଲେ ଅଳପିଅ ନାଇ ଆହନ କହିଲେ ହେଲେ ମୁଁ ସତେ ନିରେଖ ରଖ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ରଖ ରଖ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ରଖ ସବୁ ବନ୍ଧନ ମୋ ଖୋଲି ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ବନ୍ଧନେ ରଖ ତୁମରି ବନ୍ଧନେ ରଖ ତୁମ ପ୍ରେମ ଡୋରି ମୋ ଗଳାରେ ଭିଡ଼ି ତୁମ ପ୍ରେମ ଡୋରି ମୋ ଗଳାରେ ଭିଡ଼ି টানি নিও তুম পাখ তুমরি বন্ধনে রাখ প্রভু তুমরি বন্ধনে রাখ প্রভু তুমরি বন্ধনে রাখ প্রভু তুমরি বন্ধনে রাখ দাদা জয় গুরু যে খুব সুন্দর সমুদ্র সলিত কণ্ঠে আমার বিষ্ট কণ্ঠশিল্পী আমার শ্রদ্ধেয়া হৃদয়েশ্বরী মা সুশ্রী হৃদয়েশ্বরী ପରିଡ଼ା খুব সুন্দর এই ভজন পরিবেশন করলে ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୟ ଗୁରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ জয় গুরু ଜୟ ଗୁରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଶନ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ବିତା ମା ସୁଶ୍ରୀ ସମ୍ବିତା ସାହୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଶନ ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ তোমার হয়ে
সাথী যেন প্রভু তোমার তাকি তোমার হয়ে নিত্য সাথী যেন প্রভু তোমার থাকি দ্বন্দ্ব দ্বিধা মানবিমান দ্বন্দ্ব দ্বিধা মানবিমান অবাধ সমর্পণে সার্থকতায় ভরবে জীবন সার্থকতায় ভরবে জীবন তোমার চরণে তোমার হয়ে নিত্য সাথী যেন প্রভু তোমার থাকি তোমার হয়ে নিত্য সাথী যেন প্রভু তোমার থাকি দ্বন্দ্ব দ্বিধা মানবিমান দ্বন্দ্ব দ্বিধা মানবিমান অবাধ সমর্পণে সার্থকতায় ভরবে জীবন সার্থকতায় ভরবে জীবন তোমার চরণে তোমার হয়ে নিত্য সাথী যেন প্রভু তোমার থাকি তোমার হয়ে নিত্য সাথী যেন প্রভু তোমার থাকি মায়ের খান্ডের পথিন ধারা যেন না হয় পথের বাধা মায়ের খান্ডের পথিন ধারা যেন না হয় পথের বাধা মঞ্জিল আবার মঞ্জিল আবার সদাই তোমার পানে তোমার হয়ে নিত্য সাথী যেন প্রভু তোমার থাকি তোমার হয়ে নিত্য সাথী যেন প্রভু তোমার থাকি জানি তোমায় বাসলে ভালো সেবায় তোমায় আলো আলো জানি তোমায় বাসলে ভালো সেবায় তোমায় আলো আলো তোমার প্রভু করলে সেবা তোমার প্রভু করলে সেবা মুক্তি মিলে জীবনে তোমার হয়ে নিত্য সাথী যেন প্রভু তোমার থাকি তোমার হয়ে নিত্য সাথী যেন প্রভু তোমার থাকি পরম প্রেমী বিশ্বপতি সবগতি তুমি গতি পরম প্রেমী বিশ্বপতি সবগতি তুমি গতি তোমার হবার
সৃজনে তোমার হয়ে নিত্য সাথী যেন প্রভু তোমার থাকি তোমার হয়ে নিত্য সাথী যেন প্রভু তোমার থাকি দ্বন্দ্ব দ্বিধা মানহিমান দ্বন্দ্ব দ্বিধা মানহিমান অবাধ সমান করে সার্থকতায় ভরবে জীবন সার্থকতায় ভরবে জীবন তোমার চরণে তোমার হয়ে নিত্য সাথী যেন প্রভু তোমার সাথী তোমার হয়ে নিত্য সাথী যেন প্রভু তোমার সাথী তোমার হয়ে নিত্য সাথী যেন প্রভু তোমার সাথী জয় গুরু। খুব সুন্দর সুমধুর সুললিত কণ্ঠরে আমার বিষ্ট কণ্ঠশিল্পী আমার শ্রদ্ধেয় ସଙ୍ଗୀତମା ସୁଶ୍ରୀ ସଙ୍ଗୀତା ସାହୁ খুব ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କର ବିରଚିତ ଏହି ଭଜନ ଆଉ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଷଣ କଲେ ତାଙ୍କର ପିତୃଦେବ ଆମର ସୌମ୍ୟଦା ନିଧି ଭାଇଙ୍କର ହାରମୋନିୟମ ସହାୟତାରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ସୁର ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାଞ୍ଜାଧାରୀ କର୍ମୀ ସୁଧ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାର କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ସମସ୍ତ ଦାଦା ମା ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନନ୍ତ ଜୟ ଗୁରୁ। 1985 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 25 ତାରିଖ ମୋ ଜୀବନରେ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିବସ। ସ୍ୱର୍ଗତ ବିକାଶ ରଞ୍ଜନ ଭୌମୀଙ୍କର ଉର୍ଜି ଯାଜନ ଓ ସ୍ୱର୍ଗତ ନକୁଳ ଚରଣ ଦାସଙ୍କର ଉଦଣ୍ଡ କୀର୍ତ୍ତନ ମୋ ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗ ଦେଇଛି। ମୋର ଏହି କୀର୍ତ୍ତନଟି ମୁଁ ଗାଉଛି ସ୍ୱର୍ଗତ ନକୁଳ ଚରଣ ଦାସଙ୍କ ରଚିତ। ତୁମକୁ ଜୀବନେ ପ୍ରଭୁ ନଥିଲେ ଧରି ତୁମକୁ ଜୀବନେ ପ୍ରଭୁ ନଥିଲେ ଧରି যাই থান্তা ডুবি ভব সাগরে তরি যাই থান্তা ডুবি ভব সাগরে তরি তুমকু জীবনে প্রভু নথিলে ধরি তুমকু জীবনে প্রভু নথিলে ধরি যাই থান্তা ডুবি ভব সাগরে তরি যাই থান্তা ডুবি ভব সাগরে তরি তুমকু জীবনে প্রভু নথিলে ধরি তুমকু জীবনে প্রভু নথিলে ধরি তুম প্রেম তুম দয়া ধরি রাখিছি কায়া তোমা প্রেম তোমা দয়া ধরি রাখিছি কায়া তুম প্রেম তুম দয়া ধরি রাখিছি কায়া তোমা প্রেম তোমা দয়া ধরি রাখিছি কায়া কাটি ছয় হব মায়া
নামামৃত ভিতরি কাটিছ বাবা মায়া নামামৃত ভিতরে নামামৃত ভিতরি নামামৃত ভিতরে নামামৃত ভিতরি নামামৃত ভিতরে কাটিছ এ ভব মায়া নামামৃত ভিতরি কাটিছ এ ভব মায়া নামামৃত ভিতরি নামামৃত ভিতরি নামামৃত ভিতরি কাটিছ এ ভব মায়া নামামৃত ভিতরি কাটিছ এ ভব মায়া নামামৃত ভিতরি অশান্ত মন তଳେ মরণ নଳ জଳେ চালিলে তুমরি তাଳେ জীবন আসে ফেরি জীবন আসে ফেরি জীবন আসে ফেরি চালিলে তুমরি তাଳେ জীবন আসে ফেরি চালিলে তুমরি তাଳେ জীবন আসে ফেরি জীবন আসে ফেরি জীবন আসে ফেরি চালিলে তুমরি তাଳେ জীবন আসে ফেরি চালিলে তুমরি তাଳେ জীবন আসে ফেরি তুমে যন্ত্রী মুহি যন্ত্র তুমে মো পিতা মো পুত্র তুমে যন্ত্রী মুহি যন্ত্র তুমে মো পিতা মো পুত্র তুমরি প্রদত্ত মন্ত্র তাহায়ে কাম হরি सहाय काम हरि सहाय काम हरि तुम्हारी प्रदत्त मंत्र सहाय काम हरि तुम्हारी प्रदत्त मंत्र सहाय काम हरि सहाय काम हरि सहाय काम हरि तुम्हारी प्रदत्त मंत्र सहाय काम हरि तुम्हारी प्रदत्त मंत्र सहाय काम हरि করিছি তুমকু পর তথাপি ধরিছ কর
যথা নেই চরি জনমে জনমে মোর যথা নেই তাহারি যথা নেই চরি যথা নেই তাহারি যথা নেই চরি যথা নেই তাহারি জনমে জনমে মোর ব্যথা নেই চরি জনমে জনমে মোর যথা নেই তাহারি এ জনমে জনমে মোর ব্যথা নেই চরি যথা নেই তাহারি ব্যথা নেই চরি জনমে জনমে মোর ব্যথা নেই চরি জনমে জনমে মোর যথা নেই চরি জনমে জনমে মোর যথা নেই তাহারি জগত জীবন নাথ তুমে মো মানবত প্রভু হে মু আলোকিত আলোকরে তুমারি আলোকরে তুমারি আলোকরে তুমারি প্রভু হে মু আলোকিত আলোকরে তুমারি প্রভু হে মু আলোকিত আলোকরে তুমারি আলোকরে তুমারি আলোকরে তুমারি প্রভু হে মু আলোকিত আলোকরে তুমারি প্রভু হে মু আলোকিত আলোকরে তুমারি প্রভু হে মু আলোকিত আলোকরে তুমারি জয় গুরু দাদা জয় গুরু দাদা ଜୟ ଗୁରୁ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ସଦସ୍ୟ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାଞ୍ଜାଧାରୀ କର୍ମୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପରାଗମା ତାଙ୍କର ସୁକନ୍ୟା ଜ୍ୟେଷ୍ଠା କନ୍ୟା ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶିବଶକ୍ତି ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏହି କୀର୍ତ୍ତନ ସ୍ୱର୍ଗତ ପୂଜ୍ୟ ନକୁଳ ତାଙ୍କର ବିରଚିତ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ଆଉ ସୁର ଭାଇ ପରାଗମା ଶିବଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବତ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ସେଇ ଚଣ୍ଡୀ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାତଃ ସମୟରୁ ଚାନ୍ଦୋଳ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏହି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଉ ଆଜିର ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ସୌଭାଗ୍ୟ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୌଭାଗ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ଖୁଣ୍ଟିଆ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ସେଇ ଚଣ୍ଡୀ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତତ୍ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ପ୍ରଭାତ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ନାୟକ ଆଉ ତାଙ୍କର ପିତୃଦେବ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ସୁଦର୍ଶନ ମଉସା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଦର୍ଶନ ନାୟକ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଆଉ ତାଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ସୁଦୀର୍ଘ ନିରାମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ସେଇ ଚଣ୍ଡୀ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା ସହିତ ପ୍ରଭାତ ଭାଇ ବବିମା ତାଙ୍କର ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବବିଧ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ସେଇ ଚଣ୍ଡୀ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତତ୍ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ସଂଘମିତ୍ରା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ସଂଘମିତ୍ରା ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ବାପୁନି ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି ସେ ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନାର୍ଥେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ସେଇ ଚଣ୍ଡୀ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା ଆଉ ତାଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ସୁଦୀର୍ଘ ନିରାମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ସେଇ ଚଣ୍ଡୀ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା ସହିତ ସଂଘମିତ୍ରା ମା ତାଙ୍କର ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବବିଧ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ସେଇ ଚଣ୍ଡୀ ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଅନେକ ପୂଜ୍ୟ ରୀତି ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ଯାଜକ ଗୁରୁ ଭାଇମାନେ ମା ମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆମର ଠାକୁରଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିନିଧି ପୂଜ୍ୟ ସର୍ବଶ୍ରୀ ଅରୁଣ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ବିଜୟଭୂଷଣ ମିଶ୍ର ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ବେହେରା ଭାଗବତ ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡା ଡକ୍ଟର ନଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ଡକ୍ଟର ସୀତାକାନ୍ତ ଦାସ ଡକ୍ଟର ସୁମନ୍ତ କୁମାର ମିଶ୍ର ଡକ୍ଟର ପବିତ୍ର କୁମାର ମେକପ ଦିବାକର ସ୍ୱାଇଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର କାଶୀନାଥ ତ୍ରିପାଠୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ବେହେରା ଇଞ୍ଜିନିୟର ବ୍ରେକ୍ ଚଣ୍ଡ ସାହୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର
सच्चिदानंद मौलिक, इंजीनियर शरद कुमार दास, इंजीनियर युवराज प्रसाद, जगदीश चंद्र साहू, कैलाश चंद्र बेहरा, मुकुंद प्रसाद सेनापति, निमाई चरण दास, हरेश्वर जेना, प्रभात कुमार साहू, प्रशांत कुमार सिंह, परशुराम माणिक, रमेश चंद्र नायक, रघुनाथ बस्तिया, रजनीकांत पंडा, रवींद्रनाथ प्रधान, संतोष कुमार षडंगी, सुभाष चंद्र दास, ताराकांत बेहरा, प्रोफेसर गुणशल लेंका, प्रोफेसर रुद्रजन त्रिपाठी, एभଳି अनेक पूज्य रीति मैंने जोग देइछन्ति। परवर्ती अवस्था रे जदि के जोग देथिबे हुए तो देखि न थाई पारे। आम पाखे ठाकुर तोली धरवे आम समस्त जानी अनेक थर ठाकुर कथा शुणी आसछन्ति। जड़े विज्ञ प्राज्ञ व्यक्तित्व, जड़े सुवक्ता आम सम्मान्य विभूतिदार ठाकुर सप्रतिक श्रीयुत विभूतिभूषण पति आज पुनर्बार आमर अनुरोध रक्षा कर आम सहित अच्छे ठाकुर कथा तोली धरवे अनुरोध करवा आलोचना आरंभ करेंगे। श्रीयुत विभूतिभूषण पति ठाकुर सप्रतिक। आज्ञा जय गुरु। आउ थे अनुरोध कर आलोचना आरंभ करेंगे। स्वान विभूतिदार ठाकुर सप्रतिक श्रीयुक्त विभूतिभूषण प्रति आलोचना आरंभ करेंगे। अनुरोध कर आलोचना आरंभ करेंगे। स्वान विभूतिदार ठाकुर सप्रतिक श्रीयुत विभूतिभूषण प्रति आलोचना आरंभ करेंगे। କିଛି ଶୁଭୁ ନାହିଁ। ନେଟୱର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନା କଣ? हेलो आज्ञा आज्ञा जय गुरु आरंभ करंतु आज्ञा। सुबिला हां एबे सुबिला आज्ञा। वंदे लोक तिलकं सत्वद्वार्ता विभूषणं अमर कुर्तु सारणं प्रबुद्धं लोक जीवनं प्रणय परमद जाग जीवनं वंदे जीवन जीवन सत्पुरुषं परम प्रेम श्री श्री ठाकुर मोर जगत जननी विश्व कल्याणमय श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद आचार्य अभूमि प्रणति सम्मानीय परिचालक सम्मानीय ऋतिक मंडली करी मंडली गुरु भाई माँ मैंने साधु सज्जन मंडली समस्त मोर आंतरिक जय गुरु। आज ये ऑनलाइन सत्संग माध्यम जो मैंने ठाकुर कथा अवगत होती समस्त मंगल पर प्रार्थना जनाए। तत्सहित जो मैंने आज भोग नवेदन कर मंगल पर सर्वविध मंगल पर से परम पिता तुतने प्रार्थना जनाए। पूर्वर भजन कीर्तन सब परिवेषण कर तार भितर कीर्तन जे परिवेषण करुले से गोटे कथा कहते जे तार निर्यास है से सदा सर्वदा आमर मंगल पे रही किंतु आम प्रवृत्तिर ताड़ना पड़ी कालर आवर्तन भितर पड़ी आम भूली जाऊे से जे मंगल स्वरूप सेटा आम बोध भितर आसी भी आसेनी कारण काल एभली गोटे छाया विस्तार करें प्रछाया विस्तार करें तार भितर आम निजक मुह्यमान कर जाऊ आम आमर निजर विवेक कथा न मानी आमर मनर द्वारा परिचालित हो जाफल जहाँ भगवान श्रीकृष्ण कहते दैवी हो सगुणमयी मम माया दूरत्वया मम वे प्राप्यंते माया मेतांग तरंती ठीक से भाव में जो दैवी गुणावली संभूत जे माया से आम सब एभली भाव में निजक
ଡୁବେଇ ଦେଇଥାଉ ଯେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପକୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉ। ସେ ଯେ ଆସନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ପୂର୍ଣ୍ଣମଦଂ ପୂର୍ଣ୍ଣମିଦଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣମୁଦଚ୍ୟତେ ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ୱ ପୂର୍ଣ୍ଣମାଦାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମେବା ବଶିଷ୍ୟତେ। ସଦାସର୍ବଦା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ଥିଲେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବେ। ଏବଂ ସେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରୂପ ଯେ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତିଭାତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯୁଗେ ଯୁଗେ, ସେଇଟା ଆମେ ଆମର ବୋଧ ଭିତରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଅପସରି ଯାଏ, ମାୟାର ଆବର୍ତ୍ତର ଭିତରେ, କାଳର ଆବର୍ତ୍ତର ଭିତରେ, ତା ଦେହରେ ଆମେ ଏଭଳି ଜଡ଼ିତ ହେଇଯାଇଥାଉ ଯେ ଆମ ସ୍ୱରୂପକୁ ବୁଝିପାରୁନେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆସନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆମର ସ୍ୱରୂପଠୁ ସେ ଦେଖେଇ ଦେବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁର ସଦାସର୍ବଦା କହୁଛନ୍ତି ପରମ ପିତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଦୈବୀ ବାର୍ତ୍ତା, ସେଇଟାକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ତମେ ସେ ମାୟାର ଆବରଣକୁ ଭେଦ କରିଦିଅ। ସେ ଭେଦ କରିବାକୁ ହେଲେ ତମେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବତା ଠିକ୍ ତମର ପାଲ ଟିକେ ତାଙ୍କର ଆଡ଼କୁ ଢାଳି ଦିଅ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ସମସ୍ତ ତାର ମାୟାର ଆବର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ଯାହା କିଛି ରହିଛି ତାକୁ ସେ ଠିକ୍ ବସେଇ ନେଇଯିବେ ତାଙ୍କରି ଆଡ଼କୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସହଜରେ ବୁଝିପାରୁନେ, ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଅଜଣା ହେଇ ଉଠୁ, ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ଆମମାନଙ୍କର ବୋଧ ବିବେକ ସ୍ମୃତି ଚେତନାହୀନ ଏଭଳି ଭାବରେ ହେଇଯାଏ ଯେ ପରମ ପିତାଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରେନି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏକମାତ୍ର ଭଲ ଭାଷାର କଥା ନେଇକରି ଆସିଛନ୍ତି, ନିର୍ଯାସ ନେଇକରି ଆସିଛନ୍ତି, ଯାହା କୁହାଯାଏ ଲଭ୍ ଇମ୍ପାର୍ଟସ୍ ବ୍ଲୁଜୁମ୍, ଲଷ୍ଟ ମେକ୍ସ ମ୍ୟାନ୍ ଗ୍ଲୁମି। ଭଲ ପାଇବାର ଭିତର ଦେଇ ଆମ ଭିତରେ ସମସ୍ତ କିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ଲାଭ କରେ। ବୋଧ ଆସେ, ସ୍ତର୍ଯ୍ୟ ଆସେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆସେ, ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ ଭକ୍ତି। এই ଭକ୍ତିର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଗଲେ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ଯେତିକି ଷାଢ଼ପ୍ରବଣ ହୋଇ ଉଠିବ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ରହିବ, ସେତେ ତୁମର ଭକ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଅଧିକାର ଜଗିବ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ଦେଖିବ ତୁମର ବ୍ରେନ୍ର ହାୟର ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ଗୁଡ଼ିକ ସେଗୁଡ଼ା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଉଠିବ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରେନ୍ର ହାୟର ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ଗୁଡ଼ିକ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଉଠିବ, ଯେତେବେଳେ ସ୍ତର୍ଯ୍ୟ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଜ୍ଞାନ, ବୁଦ୍ଧି, ବିବେକ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଜାଗ୍ରତ ହେବ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଯେ ପତନର ଅତଳ ଗହ୍ୱର ଭିତରେ ନିମଜ୍ଜିତ କରିବନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭକ୍ତି ଅବଲମ୍ବନ ନ କରି ତୁମେ ଯେଉଁ ଲଷ୍ଟ ମେକ୍ସ ମ୍ୟାନ୍ ଗ୍ଲୁମି, ଯେଉଁଟାକି ଆମମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଯେଉଁ କାମନା ରହିଛି ଆମମାନଙ୍କୁ ସୀମିତ କରିଦିଏ, ଠିକ୍ ସେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଭକ୍ତି ଅବଲମ୍ବନ ନ କରି କାମନା ବାସନାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରୁ, ଆମର ବ୍ରେନ୍ର ଯେଉଁ ଲୋଅର୍ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ଗୁଡ଼ାକ ଡେଭଲପ୍ କରିବ, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି, କାମନା ବାସନା, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ, ଷଡ଼ରିପୁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପ୍ରଚୁର ହୋଇ ଉଠିବେ, ଯେ ଆମର ମଣିଷ ବିବେକ ବୋଧବିହୀନ ହୋଇ ଉଠିବ। ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସାଡ଼ାଟା ଆସେ, ଯେଉଁ ଇମ୍ପଲ୍ସଟା ଆସେ, ସେଇଟା ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ। ଠାକୁର ତ କହିଛନ୍ତି ଅନବର୍ତ୍ତ ପରମ ପିତା ତାଙ୍କର ଇମ୍ପଲ୍ସ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। এই ଇମ୍ପଲ୍ସକୁ କ୍ୟାରି କରିବା ପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କର ବୋଧରାଜ୍ୟ ଯଦି ଉନ୍ମୋଳିତ ନ ହେଲା, ତାହେଲେ ସେ ଇମ୍ପଲ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ସେଭଳି ଭାବରେ ବିଫଳ ହୋଇକରି ଫେରିଯାଏ। ହେଲେ ଅନବର୍ତ୍ତ କେତେ ଇମ୍ପଲ୍ସ ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଇମ୍ପଲ୍ସକୁ କ୍ୟାରି କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଭଳି ସାଧନ ଭଜନରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜକୁ ଯେପରି ସେଥିରେ ଯେତେବେଳେ ନ ଡୁବେଇ ଦେଇଛେ, ସାଧାରଣ ଭଜନରେ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ନିମଜ୍ଜିତ ନ କରିଛେ, ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଯଦି ଠିକ୍ ଚାଲିଚଳନ ଚରିତ୍ରପଦାକୁ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ସୁଧାରି ନ ନେଇଛେ, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ସେଇ ମାୟାର ଆବର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ପଡ଼ି ଆମମାନଙ୍କୁ କାଳ ଏଭଳି ଭାବରେ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ ଯେ ଆମେ ତାର ଇୟତ ପାଇବାନି। ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ବାଣୀ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଆଂଜାଇଟି ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡୁରାନ୍ସ ଫର୍ ଦି ଗ୍ରେଟ୍ infuses greatness unconsciously, makes the heart softer and elated. Moreover, molds the brain to be more sensitive, so that common sense always illuminates the way of go. ଆମମାନଙ୍କ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଗ୍ରହଣ ମୁଖରତା ହୋଇ ଉଠିବା ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗୁଣରାଜି ଗୁଡ଼ିକୁ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବିରୁଦ୍ଧ ଭାବ ଦ୍ୱାରା କାଟେଇ, ଯେଉଁଟାକି ଇଣ୍ଡିଓରାନ୍ସ, ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ଏଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ରହିବ, ସେତେବେଳେ ଅଜ୍ଞାତ ସାରରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରେଟ୍ ହେଉଛେ, ବଡ଼ ହୋଇ ଉଠିବା। କାରଣ ଆମର ସେ ବଡ଼ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ, ଭଲ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଏଭଳି ଭାବରେ ଇମ୍ବାଇବ୍ଡ କରିଥିବା ଯେ ଆମକୁ ପଛକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମର ହୃଦୟ ସଫ୍ଟର ହୋଇ ଉଠିବ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇ ଉଠିବ। ତା ସହିତ ଆମମାନଙ୍କ ବ୍ରେନ୍ଟି ଏଭଳି ଷାଢ଼ପ୍ରବଣ ହୋଇ ଉଠିବ, ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ହେଇଯିବ, ଯାହାଫଳରେ କେବଳ ଭଲ ଭାଷାର ରାସ୍ତାଟି ଆମକୁ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇ ଉଠିବ। ଆମକୁ ଖରାପ ରାସ୍ତାଟି ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ କସ୍ମିନ୍ କାଳେ ଆସିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ସଦାସର୍ବଦା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇକରି କହୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ଦାସ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ମଣିଷ ତ ଆସିଛି ସବୁ ମାନେ ପରମ ପିତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଛଡ଼ା ତ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଠାକୁର କହିଲେ ଏଇଟା ହିଁ ତ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ। ଦୁନିଆକୁ ଆସିଛେ ବାପା ପିତାମାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ମଣିଷ ନିଜର କୌଣସି କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନାହିଁ। ସେ ଯଦି ନିଜକୁ ଭାବିବ ସ୍ୱାଧୀନ, ସେଇଟା ଏଇ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅର୍ଥ ସେ ବୁଝିପାରେନି।
ସ୍ୱ ଅଧୀନ ମାନେ ସତ୍ତାର ଅଧୀନ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆମମାନେ ସେ ପରମ ପିତାଙ୍କୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଅବଲମ୍ବନ କରି ଦୁନିଆକୁ ଆସିଛେ, ଠିକ୍ ସେଭଳି ପରମ ପିତା ଯିଏ ଆମର ଜୀବନର ଅସ୍ତିତ୍ୱ, ଆମର ଜୀବନର ଅସ୍ତିବୃଦ୍ଧିର ସବୁ କିଛି, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଅନୁସରଣ ନ କରିବା ଆମେ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବାନି। ଠାକୁର ଯେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ନିଜକୁ ସୋହଂ ସୋହମ୍ ବୋଲି କହୁଥିଲି, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ରିକଏଲ୍ କଲା। ଏବଂ ଏଇ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ସବୁଗୁଡ଼ିକ ରିକଏଲ୍ କରୁଛି, ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ ତୁହଂ ବୋଲି ଯଦି ଥାଏ, ଯଦି ତୁହଂ ବୋଲି କହିବି ତାହେଲେ ଦେଖିବି ମୋ ରିସେପ୍ଟିଭନେସ୍ ସେନ୍ସିଟିଭନେସ୍ ବଢ଼ିଗଲା ଏବଂ ବୋଧ କ୍ଷମତା ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କ୍ଷମତା ବଢ଼ିଗଲା। ଏବଂ ସୋହଂ ଯଦି ସେତେବେଳେ କହିବି ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସେଭଳି ଭାବେ ଫିଲ୍ କରିପାରେ ତାହେଲେ ସୋହଂ କହିପାରେ। ମୁଁ ସୋହଂ ଆଉ ସବୁ ଅନ୍ୟମାନେ କିଛି ନୁହନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଲେ କିଛି ଲାଭ ହେବନି। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ସଦାସର୍ବଦା କହୁଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତୁହଂ ବୋଲି ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ଅବଲମ୍ବନ କରି ଚାଲିବା, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ମାନିକିରି ଚାଲିବା। ସେ ଆମମାନେ ଜୀବନରେ ସବୁ ଦିଗ ଦେଇକିରି ମୁଖ୍ୟ ହେବେ। ଗୋଟିଏ ଦିଗ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେ, ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଦିଗ ଦେଇ ମୋର ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବି, ଏଇଟା କସ୍ମିନ୍ କାଳେ ହେବନି। ସର୍ବତଃ ଭାବରେ 100% ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି 16 ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମନୋନିବେଶ ନ କରିପାରିଲି, 16 ଯଦି ମୋର ସମସ୍ତ କିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସରେଣ୍ଡର କରି ନପାରିଲି, ତାହେଲେ ଆମେ ମାୟାର ତାଗିଦ ଭିତରେ ରହିବା ଏବଂ ଆମେ ନିଜର ଜୀବନର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ତାପରେ ନିମଜ୍ଜିତ କରିବା, ଶୈତାନ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ନେଇ ଆମକୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରି ଚାଲିବା। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମନେ ପଡ଼ୁନି, ମେଘାମୁକ୍ତ ମେଘାବୃତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ତାର ସମସ୍ତ କିରଣ ଛଟା ସେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରେନି, ଠିକ୍ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଆବରଣଟା କଟିଯିବ ଠିକ୍ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବା ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା। ଠିକ୍ ସେଭଳି ମାୟାର ଆବରଣ ଆମ ଭିତରେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ପରଦା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପାଇବି ପାଉ, ବୁଝିପାରୁନା, ପାଇବି ପାଇପାରୁନା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଯଦି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସ୍ୱକୁ ଯଦି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏକମାତ୍ର ସେ ସ୍ୱର ଯିଏ ଅଧୀନ, ଯିଏ ସ୍ୱର ଯିଏ କର୍ତ୍ତା, ଯେ ପରମାତ୍ମା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ପ୍ରକୃତି ସମନ୍ୱିତ ଆତ୍ମା ହେଇକିରି ଆମମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝିପାରୁନେ, ଏକମାତ୍ର ସେଇ ପରମାତ୍ମା ଯେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କ ନୀତିବିଧି ଗୁଡ଼ିକୁ ପରିପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କ ନୀତିବିଧି ଗୁଡ଼ିକ ପରିପାଳନ କରିବା ଛଡ଼ା ଆମମାନେ ଜୀବନରେ ଗତ୍ୟନ୍ତର ନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତର କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ସନ୍ତୋଷ ଜୁହାରଦାର। ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ, ଦେଓଘର ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଜୁହାରଦାର ନା କ'ଣ ମନେ ପଡ଼ୁନି। ସେ ରହିଗଲେ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି। ୟାଙ୍କୁ ମାତ୍ର ସେତେବେଳେ 13-14 ବର୍ଷ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାନ ଭାଇ ଦୁଇଟା ଯାକ ଆସିକିରି ରହିଥାନ୍ତି ଦେଓଘରରେ। ପ୍ରାରମ୍ଭ ମାନେ ଦେଓଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି 1944 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2ରେ ଠାକୁରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଚୌଧୁରୀ ପିଲା ସବୁ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ସେ ନିଜେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନର କଥା କହୁଥିଲେ, କହିଲେ ସେ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ମାନେ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ହେବ ତାର କିଛି ଠିକ୍ ଠିକଣା ନଥାଏ। କେଉଁଦିନ 2ଟା କି 3ଟା, କେଉଁଦିନ ସେ ଦିନ ବି ଗଡ଼ିଯାଏ, ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟ ହେଇଯାଏ, ଏମିତି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆମେ ପାଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା, ପ୍ରକୃତି ଏଭଳି ଦାନ କରିଛି, ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମମାନଙ୍କର ଏଭଳି ରହିଛି ଯେ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଜମିଦାରଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଡ଼ି ସବୁ ଥିଲା, ଏତେ ପ୍ରଚୁର ଆମ୍ବ ଗଛ, ପଣସ ଗଛ, ବିଭିନ୍ନ କଦଳୀ ଗଛ ଏବଂ ଯେତେ ସବୁ ଫଳମୂଳ ସବୁ ରହିଛି, ଆମମାନ ସେଥିରେ ମାନେ ସକାଳୁ ଉଠିକିରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଟିଫିନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରେନି। ଆମେ ସେ ବାଡ଼ି ଭିତରେ ପଡ଼ିବୁ, ଯାହା କିଛି ଆମେ ପାଇବୁ ଆଣିକିରି ଆମେ ନିଜର ଗଳାଧକରଣ କରୁ, ଆମମାନଙ୍କର ତୃଷ୍ଣାକୁ ଖାଦ୍ୟ ତୃଷ୍ଣାକୁ ମେଣ୍ଟଉ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ କହନ୍ତି ଆମ ଜୀବନ କଟିଯାଇଛି। ତାପରେ ପରେ ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେଇଗଲା। କହିଲେ ପିତା କହିଲେ ମୋର ବାବା ଆସିଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାହିଁ ଖରାପ ହେଉଛି, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କଲେ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କଲାବେଳକୁ ଠାକୁର ମୋତେ ଡକେଇ ପଠାଇଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛି ପଣ୍ଡିତ ଦା ବସିଛନ୍ତି। ଠାକୁର ସେଇଠି କହୁଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ଦାଙ୍କୁ, ପଣ୍ଡିତ ଦା ଗୋଟେ ପ୍ରବାଳ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିବେ? ଯୋଗାଡ଼ କରି ଆପଣ 3-4 ଦିନ ଆପଣ ସେଇ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ନାମ ଜପ କରିବେ। ନାମ ଜପ କରିସାରିଲା ପରେ ସେଇ ପ୍ରବାଳଟିକି ଏ ସନ୍ତୋଷର ହାତରେ ବାନ୍ଧିଦେବେ। ସେଠୁ ସେୟା କରିଲେ ପଣ୍ଡିତ ଦା। 3-4 ଦିନ ନାମ ଜପ କରିକି ତାଙ୍କ ହାତରେ ପ୍ରବାଳଟି ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ସନ୍ତୋଷ ଦା ତାପରେ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଶୁଣ, ଯେତେବେଳେ ଯାହା କରିବୁ ମୋତେ ପଚାରିକିରି କରିବୁ, ଯୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ମୋର କଥା, ମୋର ଅନୁମତି ନ ନେଇକିରି ଯିବୁନି, ପାଖେ ପାଖେ ଯିବୁ। ଆଉ ମୋର ସେପଟେ ବଡ଼ ବୋଉ ରହିଛି ନା, ତା ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ନଜର ଦେଇଥିବୁ, ସେ ତାର କେତେବେଳେ ଦରକାର ହେବ, ତତେ ସେ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଏ। ଏ କଥା ଏଠୁ ସନ୍ତୋଷ ଜୁହାରଦାର ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇକିରି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଅନୁମତିକି ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ। ଏଭଳି ଭାବେ ଦିନ ଚାଲିଥାଏ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବସନ୍ତି, ବଡ଼ ମାଙ୍କର ସବୁ ଯାହା କିଛି ଦରକାର ସବୁ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଦିନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳ ଖରାବେଳ ହଠାତ୍ ଠାକୁର ବଡ଼ମା ବସିଛନ୍ତି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ବଡ଼ମାଙ୍କୁ, କହୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ବୋଉ ମୋର ଦହି ଭାତ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ଆଉ ତା ସହିତ ମସୁର ଡାଲି ଟିକେ ହେଲେ ଭଲ। ବଡ଼ମା କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ବସନ୍ତୁ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇ ଆସୁଛି। ଏଠୁ ଏ କଥା ଏମିତି କହିଛନ୍ତି। ଏଠୁ ଆସି ଘରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦହିଟି ସରିଯାଇଛି। କ'ଣ କରିବେ? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସନ୍ତୋଷ ଜୁହାରଦାରକୁ ଡାକି କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ସନ୍ତୋଷ,
ଯିବୁ କି ଦେଓଘରୁ ଟିକେ ଦହି ଆଣିବୁ, ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଦହି ଭାତ ଖାଇବା ପାଇଁ ନା, ହଁ ମା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଉଛି। ଆଉ ସାଇକେଲ ମାରି ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ସବୁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ା ପିଚୁ ହେଇନି, ନାଲି ରାସ୍ତା ସବୁ। ଏମିତି ଯାଉ ଯାଉ ରୋହିଣୀ ରୋଡ଼ ପାସ୍ କରି ଯେତେବେଳେ ସେ ମେନ୍ ରାସ୍ତାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ସେଇ ନାଲି ମାଟି ଭିତରେ ଗୋଟେ ପଥର ଫଥର ଉପରେ ତାଙ୍କ ସାଇକେଲଟି ଧକ୍କା ଲାଗିଛି। ସେ ଛିଟକିକିରି ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଛିଟକିକିରି ପଡ଼ିଗଲେ ପ୍ରବାଳଟି ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଛି। ତାପରେ ସେ ଖୋଜିଛନ୍ତି, ତାକୁ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଆଡ଼େ ଡେରି ବି ହେଇଯାଉଛି, ଆଡ଼େ ଗୋଡ଼ ହାତ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇ ରକ୍ତ ବି ବାହାରୁଛି। ସିଆଡ଼କୁ ସେ ନଜର ନ ଦେଇକିରି କହିଲେ ଆଗ ଯାଏ ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ। ଠାକୁର ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ ଖାଇବାକୁ ଭୋଗ କହିଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କୁ, ତେଣୁ ଆଗ ମୁଁ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦିଏ, ତାପରେ ମୋର କଥା ବୁଝିବି। ସେଠୁ ଗଲେ ଦେଓଘର ବଜାରକୁ। ଯେଉଁ ଦୋକାନରେ ସବୁ ଦହି ମିଳେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ତାର ଗୋଟେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଆଉ ଗୋଟେ କବାଟ ବନ୍ଦ କଲା ବେଳକୁ ଏ ଯାଏଁ ପହଞ୍ଚିକିରି କହୁଛି ମୋର ଦହି ଦରକାର, ଠାକୁରଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏ କଥା ଶୁଣି ସିଏ ଚମକି ପଡ଼ିଲା, କହିଲା ଦହି ତ ସବୁ ସରିଯାଇଛି। କହିଲେ ଯେଉଁ ଚୁଆଟି ବସିଛି ଯେଉଁଥିରେ କ୍ଷୀର ପଡ଼ିଲେ ଦହି ହେବ, କହିଲେ ସେଇ ଟିକକ ଅଛି, ତୁମେ ନେଇଯାଅ, ଠାକୁରଙ୍କ ଭୋଗରେ ଆଗ ଲାଗୁ, ମୁଁ ମୋର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। ଏ କଥା କହି ଯେତେବେଳେ ସେ ଦହି ଦେଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼କୁ ଦେଖିଦେଲା। କହିଲେ ଆରେ ତମ ଗୋଡ଼ରେ ଏତେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି, ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଛି, ରକ୍ତ ବହୁଛି, ତମେ ସେଇଥିରେ ପୁଣି ଏଇଖିଣି ଯିବ 2 କିଲୋମିଟର ତମେ ସାଇକେଲ ମାରିକିରି। ସେଠୁ ସେ ଲୋକଟି ଡାକିଲା, ତାଙ୍କ ପୋଛା ସବୁ ରକ୍ତ ପୋଛି ପାଛି ଦେଲା, ତାର ଔଷଧ ମାରିଦେଲା, ଗୋଟେ କପଡ଼ାଟେ ଗୁଡ଼େଇ ଦେଇକିରି କହିଲା ଏଥର ତମେ ଯାଅ। ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଦୂରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଖିଣି ଦେଖିବି ଗୋଡ଼ରେ ଯଦି ମୋର ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ରକ୍ତ ବି ଟିକେ ଦାଗ ଛିଟା ବି ଲାଗିଛି, ଏଣି ବଡ଼ମା ପଚାରିବେ, ଠାକୁର ଦେଖିବେ, କ'ଣ କହିବି। ମନ ତ ବିଭିନ୍ନ ରକମ ତାର କାଇଦା କରି ଖସିଯିବାକୁ ଚାହେଁ। ଦୂରେଇକିରି ବଡ଼ମାଙ୍କୁ କହିଲା ମା ଏଠି ଦହି ରହିଲା, ଏଠି ମୁଁ ଟିକେ ଆସୁଛି କହି ପ୍ରଣାମ କଲାବେଳକୁ ବଡ଼ମା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଯାହା ହଉ ଦହି ଆଣିଲୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ଭୋଗରେ ଲାଗିବ, ତୋର ମଙ୍ଗଳ, ଭଗବାନ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ଏମିତି କେତେ କ'ଣ ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ପରେ ସେଠୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆସି ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିନାହାନ୍ତି। 2-3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇ ରହିଛନ୍ତି। ଆ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଶୁଭୁଛି ଦାଦା? ହଁ, ସେ ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। 2-3 ଦିନ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ସେ ଆଉ ଆସିନାହାନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ, ବଡ଼ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆଡ଼େ ବଡ଼ମା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦହି ଭାତ ମସୁର ଡାଲି ଭୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଭୋଗ ପାଇଛନ୍ତି। ପାଇସାରିଲା ପରେ ଠାକୁର ପଚାରିଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ନା ସେ ତ ମୋତେ ଦହି ଦେଇ ପଳେଇଲା, ନା ତାର ଖୋଜ କର। ଆ ଭିତରେ 2 ଦିନ ଗଲାଣି, ସେ କିନ୍ତୁ ଧରା ଦେଉନି, କାରଣ ଦେଖିଲେ ଠାକୁର ମନ ଦୁଃଖ କରିବେ, ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଛି। 2-3 ଦିନ ପରେ ହଠାତ୍ ଠାକୁରଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଠୁ ହଠାତ୍ କହିଲେ କିରେ ସନ୍ତୋଷ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ, ତୋର ମୁଁ ଖୋଜ ନେଉଛି, ତୁ ପାଉନି ତତେ। ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ସେଠୁ କିଛି ଆଉ କହିଲେନି। କହିଲେ ତୋ ଗୋଡ଼ କ'ଣ ହେଇଛି, ସବୁ କଥା ମୋତେ କହ। ସେଠୁ କହିଲେ ବଡ଼ମା କହିଲେ ଦହି ଆଣିବା ପାଇଁ, ସେ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲି, ହାତରୁ ପ୍ରବାଳ ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ିଲା, ତାକୁ ଆଉ ପାଇଲିନି, ଆଉ ଦହି ଆଣିକିରି ଦେଲି। ଠାକୁର ସେଠୁ କହିଲେ ଦହି ଆଣିଦେଲୁ। ବଡ଼ମା ସେଠୁ କ'ଣ କହିଲେ, ନା ବଡ଼ ଆମକୁ କେତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଲେ। କହିଲେ ତୋର ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ତୋର ସମସ୍ତ କିଛି ଗ୍ରହ ବିଭାଗ କଟିଯାଉ, ଠାକୁରଙ୍କର ନିଜକୁ ଯୋଗାଣ ଦେ, ତ ଏମିତି ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। ନା ବଡ଼ମା ଯେତେବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ଆଉ ପ୍ରବାଳର ମୂଲ୍ୟ ସେଇ ଦିନଠୁ କଟିଯାଇଛି। ତୁ ଚିନ୍ତା, ଆଉ ମଙ୍ଗଳର କୋଳରେ ତୁ ରହିଛୁ, ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୋତେ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳର କୋଳରେ ତୁ ରହିଛୁ, ତୋର ଆଉ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ପ୍ରବାଳର ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏ କଥା କହିଲା ପରେ ପରେ ଠାକୁର ସେଠି ତାକୁ କହିଲେ ଯା ମାର କଥା ମାନିବୁ, ଏମିତି ଲୁଚିକି ରହିବୁନୁ, ସଦାସର୍ବଦା ମୋ ପାଖେ ପାଖେ ରହିଥିବୁ। ଏ କଥା କହି ଅବତାରଣ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କାଳ ଆମମାନଙ୍କୁ ଡାକି ନେଇ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ କାଳାଧୀଶ ଯିଏ, ସିଏ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ତୁକ ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁ କିଛି କୌଶଳ ବତେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଠିକ ଭାବେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଏବଂ ଗୁରୁଜନ ଯେ ଜୀବନ ଚରିତ୍ରାୟିତ ନ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମ ଭଳି ଅଧମ ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ସଦାସର୍ବଦା ଆମ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଚାଲିବା, କାରଣ ସେ ଆମ ଜୀବନର ସବୁ କିଛି। ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆମ ଜୀବନରେ ଆଉ କିଛି ଗତ୍ୟନ୍ତର ନାହିଁ, ସେଇ ଆମର ସବୁ କିଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବିନା ଆମେ ଯାହା କିଛି କରିବା, ଦେଖିବେ ଦୁଃଖର ଆବର୍ତ୍ତନରେ ପଡ଼ୁଛୁ ଏବଂ କାଳର ଆବର୍ତ୍ତନରେ ପଡ଼ି ଆମ ଜୀବନର ସମସ୍ତ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛେ। ପରମ ପିତା ଯିଏ, ସେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତ ସେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ କେତେବେଳେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏକମାତ୍ର ସେଇ କାଳାବର୍ତ୍ତର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହୁଛି। ୟାରି ଭିତରେ ଦେଇ ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କର ଆପ୍ରାଣ କରି ଚଳିବା, ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଆମ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଯିବା। ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ନିଜେ ହିଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ ଯୁଗ ଚାଲିଥିଲା, କୀର୍ତ୍ତନ ଯୁଗ ଚାଲିଛି, ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ
କେତେ ସବୁ ଅପରାଧୀ ମାନେ ସେଇ ସମୟ ସବୁ ବିରୁ ରାୟ ଏମାନେ ସବୁ ଥିଲେ ତ ଟେରୋରିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ସବୁ ଆସି ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ରହିଛି ହେଉଛି ସତ୍ସଙ୍ଗ, ତାରି ଭିତରୁ ଯଦି ଆସିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବନି। ତେଣୁ ସେମାନେ ସବୁ ଆସିକିରି ସେଇ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଖବର ସେ ଯାଇ ପୁଲିସ ବାଲାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଜଣେ ଡିଏସ୍ପି ଆସିକିରି ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେ ଆସି ମଧ୍ୟ ଏଠି କିଛି ଦିନ ରହିକିରି ସେ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ଭାବରେ ରହିକି ସବୁ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ଟେରୋରିଷ୍ଟ କେତେ ଜଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଅପରାଧରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅପରାଧ ବି ଘଟେଇଛନ୍ତି। ଆସି ଏକାନ୍ତରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛୁ, କିଛି ଦିନ ରହିଛୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜାଣିଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର କାମ୍ୟ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପଥରେ ଯାଆନ୍ତି, ଏଇଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କାମ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ତାରି ଭିତରେ କେତେ ଅପରାଧୀ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ମାନେ ସନ୍ଦେହ ବି ଆସିବ। ଇଏ କଥା ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କାହାର ସନ୍ଦେହ ଆସିବ କି କ'ଣ ଆସିବ ସେଇଟା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରେନି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚାହେଁ ବୋଲି ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ, ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଅପରାଧ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ମୋ ପାଖରେ ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ, ସେମାନେ ଯଦି ଅପରାଧମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରି ମଙ୍ଗଳକୁ ଉପଢୌକନ କରିଚାଲ, ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ମୁଁ ଭୁଲ କରୁଛି? ଡିଏସ୍ପି ଜଣ କହି ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ଆମେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ବୁଝୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଫେନ୍ସ ସବୁ ଲାଗିଛି ଆଇପିସିର, ତା ଭିତରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକୁଳିବାର ବାଟ ନାହିଁ। ଠାକୁର କହିଲେ ଆପଣ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ପନିସମେଣ୍ଟ ଦେବେ, ଫାଶୀ ଦେଇଦେବେ, ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇଦେବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯଦି ସେଇ ଅମରର ପଥକୁ ନେଇଯିବି ଏବଂ ସେ ମୃତ୍ୟୁର କୁ ଦୂର କରିଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସେ ଅମରର ପଥକୁ ନେଇଯିବି, ତାହେଲେ କ'ଣ ମୁଁ ଭୁଲ କରୁଛି? ଡିଏସ୍ପି ଜଣଙ୍କ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କର କଥାକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବୁଝିପାରିଲେ ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଠିକ୍ ସେଇ ହିସାବରେ ରିପୋର୍ଟ ବି ଦେଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖାଯାଇଛି ସେଇ ବିରୁ ରାୟକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଆସିକିରି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ସେଠି ସେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚେ, पुलिस स्टेशन रे पहुँचिकी सदा सदा पुलिस अफसर मान संगे मिलामिशा करे और तांकु ठाकुरंकर कथा कहे आपण मैंने आसछन्ति खाली चोर धरुचंती ये चोर बदमाश मान धरुचंती से धरी से शासन करी आपणकर मस्तिष्कटा एभली गला जे अन्यर एभिल देखिया छड़ा आपणकर आउ किछि तांकर सुगुण देखियार आपणकर किछि नाही सेमान मध्ये आंकर कथा शुणिक आश्चर्य हो जाती कहले कि ये केते अपराध करिछि अथच या मान आसिक सुबाड़ी शुणाउछि ये कथा शुणला पर कि समय आसी सप्ताह को जो आसिक पुलिस स्टेशन थे हाजिरा पकाउला मसे बदलीगला वर्षे बदलीगला एमती तार सब अपराधमूलक तालिकार ता नाटी कटिगला ये कथा शुणिक ठाकुर केते खुशी होती कहले प्रत्येक मनुष्य पाखक आसे जो मंगल को उपढौकन कर सारे तार समस्त पाप ताप कटि जाए एवं आर भीतर जो व्यक्तित्व लाभ करे ये व्यक्तित्वटा हूँ जीवन एकमात्र काम्य ठाकुर तो से कहे मुझे चाहे तुम जो माने एभली गोटे व्यक्तित्वर अधिकारी उठ से व्यक्तित्व को देखिक मनुष्य तुम पाखक आसू एवं परम पिता को बुझू एवं व्यक्तित्व को देखिक मनुष्य एभली पोषण पाऊ ता जीवन में समस्त किसी अपराध ता भर समस्त किसी कालिमा रही सब दूरीभूत हो जाऊ जमी मणिलाल चक्रवर्ती कलिकता से पाठ पढ़ुले एडमंड स्पेंसर देखिले गंगा कूल जड़े व्यक्ति युवक आसिक प्रतिदिन बसुँच ये पाखे बंधुता लगेले बंधुता गाढ़ हो गला से ये कहते ठाकुर कथा देवघर आश्रम कथा कहते एवं ठाकुर किभली भाव में आसछन्ति दरदी हो मनीष पाड़ी हो लोक पाड़ी होकर आसछन्ति से कथा मणिलाल चक्रवर्ती सामने उत्थापित करछन्ति मणिलाल चक्रवर्ती ये कहते आपण ठाकुर कौन एभली गोटे खांटी मनीष तैयारी कर दे पारिबे ना जी सहित अच्युत अनुराग रहा निश्चित भाव में खांटी मनीष रूपांतरित हम तापर से आसछन्ति देवघर आश्रम आसिक जब ठाकुर पाखे पहुँची ठाकुर को पचार ठाकुर मनीष अखंड व्यक्तित्वर अधिकारी केमती हो पार ना मनीष सम्मुख ठाकुर से उत्तर देते प्रत्येक मनुष्य दरकार जन केन्द्र सेंटर एवं सहित केन्द्र सहित तार अनटरिंग आडियरान्स अनरिपेलिंग आडियरान्स रहा दरकार अच्युत अनुराग रहा दरकार ये अच्युत अनुराग जो सहित रही निबद्ध रहा से देखिए कालर अवर्तर से पड़ोनी तार मस्तिष्क सूक्ष्म संस्कार गुड़िक खोलीज ये सूक्ष्म संस्कार गुड़िक जो खोलीज जे प्रवृत्तिर बंधन से बांधि हेनी जो इष्टर बंधन में मंगल कूल से रही देखिए प्रवृत्तिर समस्त संघात दूर कर एकमात्र इष्टर हो तार व्यक्तित्व एभली उद्बोधित हो जी आस मंगल को उपढौकन करेंगे एवं ये कथा शुणला मणिलाल चक्रवर्ती देखुं जहाँ ठाकुर जहाँ कहते वास्तव बोधर कथा आ भर अवास्तवता किसी ना मनुष्य अवास्तवता भर देखिए धर्म को उपलब्धि करने को चाहे से चाहे केवल मंदिर की जीव खाली पूजा
ମାନେ ପୂଜାର ଉପଢ କଣ ଦବ କିନ୍ତୁ ଚରିତ୍ରବତାର ଉପଢ କଣ ଦବାକୁ ସେ ଚାହେଁନି। ଏହାରି ଭିତରେ ଦେଇ ଠାକୁର ଯୋଉ ନିର୍ଯାସ ଦେଲେ ମଣିଲାଲ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ନିଜେ ହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ହିଁ କୁହନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଯେମିତି 40-50 ହଜାର ଥର ନାମ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏଇ ନାମ କଲା ଭିତରେ ମୁଁ ସେ ନିଜେ ହିଁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛି। ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ବି ଦେଓଘର ଯାଇକିରି କେତେଥର ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ବି ହେଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାଙ୍କର ଯେ ସାଧନ ଭୋଜନର କଥା ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଇଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ କେମିତି ଗ୍ରସିତ କରି ଚଳିଛନ୍ତି ଏଇ କଥା ସଦାସର୍ବଦା ହିଁ କୁହନ୍ତି। ଏହିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସ୍ଫୁରିତ ଉଠେ ସେଇଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ଅନୁସରଣ କରି ଚାଲିବା ତାହେଲେ ଦେଖ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ନିଶା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବ। ଠାକୁର ତ ସେଇଟା ହିଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଯାମିନୀକାନ୍ତ ରାୟ ଚୌଧୁରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଜଣେ ସେ ଭକ୍ତ ସେଇ ସମୟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଠାକୁରଙ୍କ ରୀତି ଦେଇଥିଲେ। ସେ କଲିକତାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ସେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଲେ। ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଲା ପରେ ସେତେବେଳେ ପାବନା ଆଶ୍ରମର କଥା ପାବନା ଆଶ୍ରମ ଆସିଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ରୀତିଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ଯେ ଭଗବାନ ଏଇଟା କ'ଣ ଚରମ ସତ୍ୟ? ନା ମୁଁ ତ ଭାବିଛି ଚରମ ସତ୍ୟ। ଆପଣ ଯଦି ଭିତରେ ସନ୍ଦେହ ଆସୁଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯାଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବେ। ଏ କଥା ଶୁଣି ସେ କହିଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ନା ନିଶ୍ଚିତ। ଆପଣ ଯାଇ କହିବେ ମୋର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଅଛି ଠାକୁର ଅନୁମତି ଦେବେ ଆପଣ ନିଜସ୍ୱ କଥା ସବୁ କହିବେ। ତାପରେ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ହିମାୟତପୁର। ହିମାୟତପୁର ସକାଳୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ସ୍ନାନ ସମାପନ ସାରି ଯାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଣାମ କରିକି କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ମୋର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଅଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଅନନ୍ତ ମହାରାଜ କିଶୋରୀ ମୋହନ ସତେଜ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭକ୍ତମାନେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ। ଯେମିତି ଏ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟିକେ ଦୂରେଇ ଯାଇ ବସିଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଶୁଣି ଠାକୁର କହିଲେ କହ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କ'ଣ ପଚାରିବେ ବୋଲି କହୁଥିଲୁ? ନା ଠାକୁର ଆପଣ କ'ଣ ଭଗବାନ? ଏ କଥା ଠାକୁର ହସି ହସି କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ହଁ କହିଦେବି ତାହେଲେ ସ୍ପର୍ଦ୍ଧା କରାଯିବ, ଯଦି ନା କହିବି ତାହେଲେ ମିଥ୍ୟା କୁହାଯିବ। ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଯାମିନୀକାନ୍ତ ରାୟ ଚୌଧୁରୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକିରି କହୁଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ ଦେଲେ ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ତାହେଲେ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନ। କାରଣ ନିଜକୁ ମାନେ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜକୁ ଉଦ୍ଭାସିତ କରିବାକୁ କୌଶଳ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଭଳି ଭାବେ 2-3 ଦିନ ସେ ରହିଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି। ଠାକୁର ତାକୁ କାଇଦା କରି କହୁଛନ୍ତି ସେ ତ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ମଣିଷ କେଉଁ ପଛରେ ଆସିକିରି କିଭଳି ଭାବରେ ତାର ପରିଣତି ଲାଭ କରିଛି ଏବଂ କେଉଁ ପରିଣତିର ଭିତରେ ଦେଇ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ଗ୍ରଥିତ ହୋଇ ଉଠିବ ସେଇଟା ବି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାକୁ କହିଲା ତୋତେ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ? ନା ଠାକୁର ମୁଁ ତ ଆମିଷ ପ୍ରିୟ, ଖାଦ୍ୟରେ ଆମିଷ ନହେଲେ ମୋର କିଛି ଯାଏନି। ଏ କଥା ଠାକୁର କହିଲେ ତ ସେଇଟା ଯଦି ତୋର ଜୀବନର ଉପକାର ହେବ ତାହେଲେ ଖା, ଯଦି ଅପକାର ହେବ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ହିଁ ଭଲ। ନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଏଠି ତ ଆସି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ୟାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସହଜରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିପାରିବିନି। ଠାକୁର ସେଇଠି କହିଲେ ତୁ ଯାହା ଚେଷ୍ଟା କର ନାମ ଜପ କର, ଏଠିକି ବାରମ୍ବାର ଆସ। ଏଠି ଆସିଲା ଫଳରେ ଦେଖିବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ଯାହା କିଛି ତୋର ଭଲଟା ସେଇଟା ହିଁ ରହିବ ଏବଂ ଖରାପଟା ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯିବ। ଇଏ ସେଠୁ ତାପରେ ପରେ କହିଲେ କେବେ କେବେ ଆସିବି? ନା ଏଇ ଯେ ମଝିରେ ମଝିରେ ରୀତି କନଫରେନ୍ସ ହେଉଛି 2-3 ମାସରେ ତୁ ତ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ୁଛୁ, ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ପାଇବୁ ପଳେଇ ଆସିବୁ। କଲିକତା ଯାଆନ୍ତି। ମଝିରେ ମଝିରେ ସେଇ ରୀତି କନଫରେନ୍ସ ବେଳେ ଆସନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବସନ୍ତି। ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଏକାନ୍ତରେ ଡାକି ବିଭିନ୍ନ ରକମ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି। ଦିନେ ପଚାରିଲେ କିରେ ତୋର ସବୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଚାଲିଛି? ନା ହଁ ଠାକୁର ସେଇଟା ତ ଚାଲିଛି, ସେଇଟା ଛାଡ଼ିପାରୁନି। ଆଉ ନା ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି ସବୁ କରୁଛୁ? ନା ହଁ ଠାକୁର ସେଇଟା ସବୁ ସେସବୁ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଆମିଷ ପ୍ରେମ ମୁଁ ଛାଡ଼ିପାରୁନି। ନା ଗୋଟେ କଥା କହିବି ତୁ ମାନିବୁ? ନା ହଁ ଠାକୁର କୁହନ୍ତୁ। ନା ଆଜିକି 6 ମାସ କାଳ ଯେମିତି ଅନବରତ ନାମ ଜପ କରିବୁ। ଅନବରତ ଯେମିତି ତୋର ନାମ ଜପଟା କେବେ ତ ମାନେ ତା ଭିତରେ ଯେମିତି ମାନେ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେମିତି ନାମଟା ନ ଛାଡ଼ିବୁ। ନା ହଁ ଠାକୁର ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ କରିବି। ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିକିରି 2-3 ଦିନ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ହିଁ କୁହନ୍ତି ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ମୁଁ ନାମ ଜପ କରେ, ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେମିତି ବାଦ ଦିଏନି। ଏଭଳି ଭାବରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ 2-3 ମାସ ଯାଇଛି। 2-3 ମାସ ଗଲା ପରେ ତା ଭିତରେ ମୁଁ କେବେ ମାଛ ମାଂସ ମୁଁ ଖାଇନି। ସେଠୁ ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି ମୋ ମନକୁ ପାପ ଛୁଇଁଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। କହିଲା ଆରେ ଆଜି ଯିବି ଯାଇକିରି ହୋଟେଲରେ ମାଗିକିରି ମାନେ ଖାଇବି ଯେ ସେଇଟା ଖାଇ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ହୋଟେଲକୁ ଚାଲିଗଲେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଦେଲେ ମାଛ ଆଣିବା ପାଇଁ। ସେଠୁ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଯେମିତି ଆସିଗଲା ଯଦି ପାଟି ପାଖକୁ ନିଅନ୍ତି ଭକ୍ତିନି ବାନ୍ତି ଆସିଲା। ଯେତେ ଥର ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ବାନ୍ତି ଆସିଛି। ତାପରେ କହିଲେ ଆଉ ତ କ'ଣ କିଛି ଖାଇ ହେଉନି। ତାହେଲେ ଠାକୁର ତ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉପାୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ନାମ କରିଲେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଯାହା କିଛି ସବୁ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯିବ। ଏଇଆ ଭାବିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ଫେରି ଆସିଲା ପରେ ଦଶହରା ଛୁଟି ହେଇଛି ଯେ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବାବା ଯେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏ ପୁଅ ତାଙ୍କର ଆମିଷ ପ୍ରିୟ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବଜାରରୁ ମାଛ ଆଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିକି ମାଆଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମା ଆଉ ମୁଁ ମାଛ ମାଂସ ଏସବୁ ଆମିଷ କିଛି ଖାଇବେନି। ଠାକୁରଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଏବଂ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରି ଗୋଟେ କ୍ଷତିକାରକ ଏବଂ ଆମର ମାନସିକ ଉନ୍ନତି ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗୋଟେ ମାନସିକ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଡାକି ଆଣେ, ଏଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଖାଇପାରିବିନି। ଏ କଥା ମା' ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି
ତିନି ପୁଅ ଭିତରେ ତୁ ଆମିଷ ପ୍ରିୟ ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ତୋ ପାଇଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିଣିକିରି ଆସିଛି, ତୁ ମନା କରୁଛୁ? ତ ଠାକୁର କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ବାବା ମାଙ୍କ କଥାରେ ଅବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଧର୍ମ କରିବା ପାଇଁ? ଠାକୁର ଏ କଥା ତ ପଚାରିବୁ? ଏ କହିଲେ ହଁ ବାବା ମୁଁ ପଚାରିବି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦଶହରା ଛୁଟି ଯାଇଛି, ତାପରେ ସେ ହିମାୟତପୁର ଆସିଛନ୍ତି। ହିମାୟତପୁର ଆସି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି। ସବୁଥର ସେ ଦେଖନ୍ତି ଠାକୁର କେତେ ଖୁସି ହେଇ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଡାକନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଏଥର ଦେଖିକିରି ମୁହଁ ଆଡ଼େଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ଆସି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କଥା, ବାବା ମାଙ୍କର କଥା ନ ମାନି କ'ଣ ଧର୍ମ କରାଯାଏ? ଏ କଥା ଶୁଣିକିରି ଠାକୁର ଆହୁରି ଦୂରକୁ ମାନେ ଯେମିତି କିଛି ନ ଶୁଣିଲା ଭଳି ଉଦାସ ଭାବରେ କେଉଁ ନଭମଣ୍ଡଳରେ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଏ ବି ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲେନି। ଏମିତି 2-3 ଥର ପଚାରିଲା ପରେ ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଖରେ ବସିଥାନ୍ତି ଅନନ୍ତ ମହାରାଜ। ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି କହୁଛନ୍ତି, ଗିରି ଜାମିନ ତୁ କ'ଣ ଭାବିଛୁ କି? ଠାକୁର ତୁ କ'ଣ ବୋଲି ଭାବିଛୁ? ତାଙ୍କଠାରୁ ଆସି ତୋର ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ତାଙ୍କଠାରୁ ତୁ ଅନୁମତି ନେଉଛୁ ମାଛ ମାଂସ ଖିଆଯାଏ ଖାଇବି କି ନ ଖାଇବି? ଏବଂ ମନେ ରଖ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏନି। ସେ ଯାହା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆପ୍ତ ବାକ୍ୟ, ତୁ ତ ନିଜେ ପରୀକ୍ଷା କରି ବୁଝିଛୁ। ତାପରେ ବାବା ମା କହିଲେ ବୋଲି ତୁ ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ପରୀକ୍ଷାରେ ପକାଉଛୁ, ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଇଏ ପୁରା ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ସେଦିନ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମକୁ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି ପାଖ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ହେମକବି। ସକାଳେ ଉଠୁଛନ୍ତି, ବିନତି ପ୍ରାର୍ଥନା ସରିଛି। ବିନତି ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ହେମଦା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତର ଲହରୀ ଛୁଟେଇଛନ୍ତି ହାରମୋନିୟମ ଧରିକିରି। ପିତା ନାହିଁ ମାତା ନାହିଁ ତୁମି ଆର ଆମି ଓଗ ରାଧା ସ୍ୱାମୀ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ସେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦେହରୁ ଗୋରା ଗମ ଗମ ଝାଳ ବହିଗଲା। କହିଲେ ଆରେ ମୁଁ କରୁଥିଲି କ'ଣ? ଠାକୁର ଯେ ପରମ ପିତା ଏବଂ ମୋ ଭିତରେ ଆଉ କେହି ନାହିଁ, ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହିଁ। ଏ ମାୟା ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ଆମେ ସବୁ ହାବୁଡୁବୁ ହେଉଛୁ। ଏକମାତ୍ର ସେହି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେଇ ଆଲୋକବର୍ତ୍ତିକା ସ୍ୱରୂପ, ଆଉ ସବୁ ମାୟାର ବନ୍ଧନ। ଏ କଥା ଭାବିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଆଜି ମୁଁ ବୁଝିଲି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମୋ ଭିତରେ ଆଉ କାହାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ସବୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇକରି ଆଉ କାହାର ସ୍ଥାନ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୋର ଉଚ୍ଚାସନରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଆସିଲେ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ହସିକିରି କହିଲେ, ଯା ଯେତେବେଳେ ବୁଝିଲୁ ପରମ ପିତାଙ୍କର କାମରେ ଲାଗିଯା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ସହ ପ୍ରତି ଋତୁର ପାଞ୍ଜା ପାଇଛନ୍ତି। ଜୀବନର ଉଦ୍ବୋଧନ ପଥକୁ ଆଲୋକବର୍ତ୍ତିକା ଉଦ୍ବୋଧନ ପଥରେ ଆଗେଇ ଯାଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମୀ ପଦ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ, ବ୍ୟାପ୍ତିର ପଥରେ ବର୍ଦ୍ଧନାର ପଥରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସବୁକିଛି ସେ ପଥ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ନିଜକୁ ଆପ୍ରାଣ କରି ତୋଳିଛନ୍ତି। ଏ କଥା କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ପରମ ପିତା ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ହୋଇ ଉଠିବୁ। ତାଙ୍କ ବିନା ଆମ ଜୀବନରେ କେହି ନାହିଁ। ସେଇ ଆମମାନେ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଚାହିଁବା, ଏକମାତ୍ର ସେହି ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇ ଉଠିବା ଦରକାର। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆମ ଜୀବନରେ ଆଉ କିଛି ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଯାହା କିଛି ସବୁ କିଛି ବନ୍ଧନ। ଦଳେଇ ଭାଇ କେତେ ଟାଇମ୍ ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ମ। ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା କନକ୍ଲୁଡ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ହଉ, ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେଇ ପରମ ପିତାଙ୍କୁ ଏକମାତ୍ର ଉପଲବ୍ଧି କରିବା। ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆମ ଜୀବନରେ ଆଉ କିଛି ହେଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଠାକୁର ସଦାସର୍ବଦା କହିଛନ୍ତି, ଏମ୍ଫାସାଇଜ୍ ୟୁର ଲଭ୍ ଟୁ ୟୁର ସୁପିରିୟର ବିଲଭ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ଇଟର୍ନାଲ ପ୍ରପର୍ଟି ଅଫ୍ ୟୁର ବିଙ୍ଗ, ଆଜ୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ସ୍ୱେଲ୍ ୱିକନେସ୍ ୱିଲ୍ ଡୁଣ୍ଡିଲ୍ ଟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କ ଭଗବାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି ଆମ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଯଦି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, ତାହେଲେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଚିରନ୍ତନ ପଥ, ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ, ଚିରନ୍ତନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଯଦି ସେଇଟିକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଦୁର୍ବଳତା ଶିଥିଳତା ଲାଭ କରିବ। ସମସ୍ତ ଦୁର୍ବଳତା ଚିରଦିନ ପାଇଁ ବିଦାୟ ନେବ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆମେ ଉପନୀତ ହେଉଥିବା, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ଆମ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଉଥିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରମ ପିତାଙ୍କୁ ନନ୍ଦିତ କରି ଚଳିବା। ଜୟଗୁରୁ, ଜୟଗୁରୁ, ଆଜ୍ଞା ଜୟଗୁରୁ। খুব সুন্দর ভাবে আমার সহনীয় বিভূতিদার ঠাকুরଙ୍କ সহ ପ୍ରତିନିଧି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ପତି ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଦେଇକି ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ତୋଳି ଧରିଲେ। ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୁର ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାଞ୍ଜାଧାରୀ କର୍ମୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ ଯେଉଁ କୀର୍ତ୍ତନ ସ୍ୱର୍ଗତ ପୂଜ୍ୟ ନକୁଳ ତାଙ୍କର ବିରଚିତ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ତୁମକୁ ଜୀବନ ପ୍ରଭୁ ନଥିଲେ ଧରି ଯାଇଥାନ୍ତା ଡୁବି ଭବ ସାଗର ତରି। ଆଉ ଏଇ କୀର୍ତ୍ତନର ଅକ୍ଷୟ ଧରିକିରି ଆଉ ସେଇ ମାୟା କଥା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ସେ ମାୟା କଥାରେ ମଧ୍ୟ ଶେଷ କଲେ। ତାରି ଭିତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଘଟଣା ଆମ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରିଲେ। ସନ୍ତୋଷ ଜୋରଦାର ଆଉ କିଭଳି ସେଇ ବଡ଼ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଦହି ଆଣିବା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଗ୍ରହ ବିପାକରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ତୋଳି ଧରିଲେ। ଏବଂ ଯାମିନୀକାନ୍ତ ଚୌଧୁରୀ ଆଉ ସିଏ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଠାକୁରଙ୍କ କଥାକୁ ଆଭଏଡ଼ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ମାୟା ଭିତରେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ବୁଝିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନର କିଭଳି ଗତିପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ସେସବୁ କଥା ଆମ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରିଲେ। ଏଭଳି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ତତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ସବୁ ଆମ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରିଲେ, ଠାକୁରଙ୍କ ଲୀଳାର କଥା। ଆଉ ଆମମାନେ ଆମର
सामान्य विभूति सुस्थ सुदीर्घ निराम जीवन परिवार समस्त सर्वथ मंगल ठाकुर श्री चरण प्रार्थना जनवा एमती प्रभु कथा कहीकि मन प्रेरणा पुष्ट कर धारा ही अभ्यास था ठाकुर श्री चरण प्रार्थना आज्ञा जय गुरु आसंता कालीर सत्संग प्रतिदिन भली निवेदन करमर सामान्य सौभाग्य भाई श्रीयुत सौभाग्य रंजन खुंटिया एवं तत्सहित सत्संग निवेदन कर उमा भाई श्रीयुत उमाकांत सेठी आसंता काली सत्संग आम योगदान करवा बर्तमान आम सामान्य सुभाष दास ठाकुर सप्रतिनिधि श्रीयुत सुभाष चंद्र दास समापनिष्ठ परिवेशन कर धूली दे जय गुरु देव भाई जय गुरु आज्ञा समस्त रीति देवता जाजक अधुर्देव तथा समस्त मोर प्रीतिपूर्ण राय जय गुरु एवं समस्त गुरु भाई गुरुमा समस्त मोर प्रीतिपूर्ण राय जय गुरु कोटि जन्म पुण्य फले आज भाग्य होएला रे आज भाग्य होएला रे कोटि जन्म पुण्य फले पाइता पुण्य परस पाइता पुण्य परस प्राणे प्राण जागेला रे प्राणे प्राण जागेला रे कोटि जन्म पुण्य फले आज भाग्य होएला रे आज भाग्य होएला रे कोटि जन्म पुण्य फले करिया श्रातार पद भूलिली सकल खेद करिया श्रातार पद भूलिली सकल खेद कि मधुर तार गिर कि मधुर तार गिर मनु व्यथा हरेला रे मनु व्यथा हरेला रे कोटि जन्म पुण्य फले आज भाग्य होएला रे आज भाग्य होएला रे कोटि जन्म पुण्य फले नामरु ता मधु झरे पराणे पीयूष भरे नामरु ता मधु झरे पराणे पीयूष भरे अमीय पर से तार अमीय पर से तार निद्रा मोर भाजिला रे निद्रा मोर भाजिला रे कोटि जन्म पुण्य फले आज भाग्य होएला रे आज भाग्य होएला रे कोटि जन्म पुण्य फले सेहि से नागर कान्हा सेहि से मन मोहना सेहि से नागर कान्हा सेहि से मन मोहना भाव विनोदिया हरि भाव विनोदिया हरि प्रेम डोरे बांधिला रे प्रेम डोरे बांधिला रे कोटि जन्म पुण्य फले आज भाग्य होएला रे आज भाग्य होएला रे कोटि जन्म पुण्य फले एमन न माने बाधा डाके राधा 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 एमन न माने बाधा डाके राधा 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 ता भुवन भोला रूप ता भुवन भोला रूप ए मान से जागेला रे मान से जागेला रे कोटि जन्म पुण्य फले आज भाग्य होएला रे आज भाग्य होएला रे कोटि जन्म पुण्य फले पाइता पुण्य परस पाइता पुण्य परस प्राणे प्राण जागेला रे प्राणे प्राण जागेला रे कोटि जन्म पुण्य फले आज भाग्य होएला रे आज भाग्य होएला रे कोटि जन्म पुण्य फले।
वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परमाराध्या जगज्जननी श्री श्री बड़मा की जय परमाराध्या जगज्जननी श्री श्री बड़मा की जय परमाराध्या जगज्जननी श्री श्री बड़मा की परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव की परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव की परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव की संघ की संघ की संघ की पुरुषोत्तमं वंदे वंदे आर्यविंद वंदे वंदे मातृवर्गान् वंदे अहं कृष्टिदैवतान् वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की दादा जय गुरु माँ मनु जय गुरु समस्त जय गुरु माँ मन कुमार जय गुरु जय गुरु समस्तଙ୍କୁ जय गुरु जय गुरु प्रणाम दादा जय गुरु जय गुरु देवेंद्र भाई समस्त जय गुरु देव जय गुरु समस्त दादा मान जय गुरु जय गुरु जय गुरु केतला आसो जय गुरु